안녕하세요, 여러분. 제가 오늘 제 방송 채널에 들어가서 너무 놀라운 일이 있어가지고요. 정말 좀 충격적이었던 날이었습니다. 여러분, 제 앞에 방송 보신 분은 기억하시겠지만, 그, 미국의 워싱턴의 그 대법원 앞에, 그래서 이제 그 의사들이, 이렇게 여러 명, 미국 의사들이 나와가지고 국회의원 한 명이랑 연설하는 그 인터뷰하는 영상을 제가 올렸잖아요. 그리고 이제 도널드 트럼프가 하이드록시클로로킨에 관련해서 또 하는 동영상도 올렸고, 근데 그 동영상이 미국에서 한 8시간 만에 거의 1700만 명이죠. 우리나라 인구 한 3분의 1 정도의 인구가 8시간 만에 이제 그 동영상을 봤는데, 트위터, 페이스북, 유튜브에서 삭제가 됐다고 했잖아요. 그런데 제가 지금 저같이 작은 채널에 제가 그 내용을 올렸는데 그게 오늘 삭제가 됐었습니다. 저 처음에 믿을 수가 없어가지고 이거 내가 잘못 봤나 해서 여러 번 제 채널에 들어가 봤거든요. 근데 그 채널에 이제 들어가 보니까 여러분 보여드릴게요. 이렇게 돼 있었어요. 여기 보시면 removed. 딴 거는 이제 다 public 돼 있는데 이건 removed라고 돼 있어요. 그래서 여기 보시면 이제 terms and policies 해가지고 this video has been removed inappropriate content. 적합하지 않은 내용이고, 그래서 이 비디오가 삭제됐다고 합니다. 그래서 appeal, 내가 이제 이걸 이제 받아들이지 않는 경우에 이렇게 소송 비슷하게 어필을 할 수 있다고 하는데, 제가 지금 고민 중이에요. 이걸 어필을 해야 되나 말아야 되나. 그래서 유튜브 너무 궁금해가지고 도대체 어떤 내용이 부적합했는지 궁금해서 제가 유튜브 코리아 그 사무실 전화번호를 인터넷에 검색해서 전화를 했는데 전화를 안 받더라고요. 그래서 이제 구글이 유튜브를 이제 구매를 했으니까 구글 코리아에도 전화를 했는데 여기저기 이렇게 눌려봤는데 통화가 안 됐어요. 그래서 아쉽게도 제가 여러분들한테 좀 이유를 명확하게 듣고 나서 알려드리려고 전화를 먼저 했는데 통화를 못 했습니다. 한번 기회가 되면 계속 컨택을 할 생각이고요. 그래서 이게 정말 여러분들 이거 진짜 이런 사태를 우리가 어떻게 받아들여야 되는 거죠? 솔직히 온라인상에 유튜브 상에 얼마나 좀 약간 해를 끼치는 내용들이 많습니까? 그쵸? 근데 그런 것들이 다 삭제가 되고 있었다면은 뭐 또 모르겠는데, 그런 수많은 동영상 그대로 있고 왜 이 미국 의사들이 나와서 얘기한 거를 시민들이 그냥 알아서 판단하면 된다고 생각하는데, 자기 의견을 표출하는 게 크게 잘못은 아니잖아요. 뭐 그걸 100% 믿고 뭐 그러니까 맹목적으로 할 사람, 뭐 그런 걸 걱정한다면 뭐 어떤 뉴스도 마찬가지겠죠. 모든 뉴스가 다 그런 거 아니겠어요? 그런 의견도 표현하지 못하고 그런 의견을 유튜브나 페이스북이나 트위터에 올리지도 못한다면 이건 뭐 공산주의 국가나 다름이 없잖아요. 그러니까 전체주의 국가, 그 정보를 통제하는. 그래서 저는 오늘 너무 충격받았습니다. 뭐 어쨌든 그래서 여러분들, 제가 지운 게 아니라 삭제됐다는 걸 여러분들한테 알려드리고 싶고요. 그래서 이제 제가 또 더 궁금해지더라고요. 또 그렇게 하니까. 그래서 거기에 이제 나왔던 의사 중에 이제 시먼 골드라고 이 의사가 20년 동안 의사를 했고 시카고에서 의대 나왔고 스탠포드 대학에 또 법과를 또 나왔더라고요. 그러니까 변호사 의사를 동시에 하는 분인데, 이분이 이제 그 프론트라인 의사 그룹을 이제 만드시고 이걸 이제 미국인들한테 알려야 되겠다라고 이제 사명감을 가지고 하신 것 같더라고요. 그래서 결국 그분이 또 해고되셨습니다. 그래서 그분 인터뷰에 나온 걸 한번 여러분한테 보여드릴게요.
on social media. I think if we even cut this and put it on social media, my guess is it's going to be banned, and it will just be one more strike against us to silence our ask for 잠깐만요. help 이 내용보다 for doctors so they can prescribe hydroxychloroquine to help COVID-19. Her name is Dr. Simone Gold. Doctor, welcome to the program. Thank you. Thank you so much. You're welcome. I have to commend you for your bravery and what you're doing. I know the last couple of days must have been a whirlwind and had to have shocked you. It's one thing to see it happen to other people, but when it happens to you, it's a different story, isn't it? This has been stunning, and I was absolutely warned that it would be a firestorm, but I had no idea. I've heard guests say things like that in the past, but it's an absolutely stunning experience to live through. You know, I am a board-certified emergency physician. I like to take care of patients, and I was watching a tragedy unfold, both on the personal level, where a patient would need a medication that would help them, that the FDA says is perfectly fine and safe for 65 years. And then as an American, I'm watching people live through such a censorship and disinformation campaign that I'm watching free speech die. So I think my background as a doctor and a lawyer is really what informs me, and it makes what I'm seeing in front of me so incredibly tragic. So you originally didn't want to come out and speak out or, be on the tip of the spear. But I know my good friend Mark Levin and his wife played a role in trying to get you to speak out. What was the turning point for you? What got you to finally say, I don't care, I have to speak out? I want to emphasize how utterly insane it is that we're having any conversation at all about an FDA 65 years generic, a 65 year FDA approved generic medication that's been proven safe for decades. It's so insane that I knew there was much more to it than just the drug, right? It makes no sense whatsoever. So again, I think being a doctor and a lawyer, really, I've always been very passionate about free speech. What we're living through right now, Glenn, unfortunately, we're living through not the end of free speech, but we're right in the middle. We're in the death throes of free speech. 또 링크로 남겨놓을 테니까 여러분들 한번 들어가서 보세요. 이제 이분은 의사이면서 또 동시에 변호사예요. 그래서 자기는 항상 freedom of speech, 이렇게 말할 수 있는 자유를 항상 중요하게 생각하는데, 지금 그런 자유가 이제 그런 자유가 이제 방해받는 거에 대해서 굉장히 심각하게 생각하고, 하여튼 이 내용을 끝까지 보면 자기는 포기하지 않고 이제 직장에서도 해고가 당했고, 또 하지만 자기가 그런 얘기를 공개적으로 이제 다른 의사들과 함으로써 거의 자기를 지지해주는 일반 미국 시민들의 지지가 어마어마하다고 합니다. 그리고 실례로 이제 이분이 변호사를 고용을 했는데요. 이분을 이제 구명해주자는 그런 웹사이트에 보면 이렇게 또 많은 시민들이 많이 협조를 하고 있습니다. 이렇게 기부도 하고. 그래서 이분이 굉장히 용감하게 정말 의사 면허까지도 뺏길 수 있는 그런 상황에서 이제 이분이 주최를 해서 그런 대법원 앞에서 그런 인터뷰가 있기 전에 서밋도 했었대요. 한 7시간 정도 코로나 바이러스에 관련된 내용을 이제 의사들이 이제 많이 모여가지고 거기서 이제 회의도 하고, 그리고 이제 인터뷰를 한 거였다고 합니다. 그런데 그게 도널드 트럼프가 트위터에 올렸는데도 삭제가 되고, 또 그 전에 동영상들이 페이스북, 유튜브, 구글이 아니라 페이스북, 유튜브, 트위터에서 일절 다 삭제가 됐고, 제 경우처럼 여러분들이 저같이 작은 채널인데도 불구하고 한국에, 그것도 미국도 아니고 한국에 있는 작은 채널인데도 불구하고 이 내용을 올리면, 이 의사들 내용을 올리면 바로 지금 삭제가 돼버리네요. 정말 저도 아직도 믿기지가 않습니다. 그래서 여러분 이 링크 들어가서 좀 내용을 보시고요. 그래서 저는 이 코로나에 대해서 갑자기 또 제가 좀 더 심도 있게 조사를 이제 시작했어요. 이제 이렇게 제 채널에 있는 비디오까지 삭제가 되고,
이런 의사들 얘기가 삭제가 되고 하는 게 제 호기심을 더 자극시키더라고요. 그래서 지금 계속적으로 며칠 동안 지금 그 코로나에 대해서 좀 연구를 하고 있는데 그 스웨덴이 참 좀 독특하게 지금 정책을 펼치고 있잖아요. 그 코로나에 대해서 아마 전 세계적으로 유일하게 그런 정책을 펼치고 있을 텐데 그 얘기 잠깐 하기 전에 제가 이제 저번에 비디오 들으신 분들은 아시겠지만 그래서 그 미국 의사가 하이드록시클로로킨하고 아연하고 그 다음에 아지트로마이신이라는 항생제를 같이 이제 섞어서 그 처방을 했을 때 본인들의 경험으로는 뭐 아무도 죽지 않았고 다 치유할 수 있었다 이렇게 이제 주장을 했잖아요. 사실 저는 의사도 아니고 하이드록시클로로킨에 대해서는 크게 제가 조사를 해보지 않았었습니다. 그래서 그건 여러분들한테 이제 맡기고요. 다만 그런 걸 주장하는 의사들이 전 세계적으로 굉장히 많고, 예, 뭐 여러분들 찾아보시면 아마 끝도 없이 지금 그런 비슷한 얘기들이 여러 나라에서 나올 거예요. 그래서 직접 조사를 해 보시기를 바라고, 사실 제가 잘 아는 거는 이제 MMS 요법이라고 Miracle Mineral Solution, 그 이산화염소 예전에 한번 방송에서 얘기를 했었는데, 그거는 제가 8년 동안 직접 개인적으로 쓰고 있기 때문에 잘 알고, 또 그것도 뭐 에콰도르에 있는 의사가 자기 환자한테 코로나 환자한테 썼는데 100%에 다 치료할 수 있었다, 이제 이런 얘기를 하고 있고요. 프랑스도 그렇고 여기저기서 이제 많은 얘기들이 나옵니다. 그렇지만 이제 도널드 트럼프가 하이드록시클로로킨을 3월 달에 언급하고 또 최근에 예전에 뭐 표백제다 소독제다 해가지고 말이 많았잖아요. 도널드 트럼프가 언급한 그때 그게 이제 MMS 요법이었습니다. 그래서 근데 그때 이제 MMS 요법을 이제 디스인펙턴트라고 해서 언급을 하고 나서 또 엄청난 공격을 받았거든요. 그리고 MMS에 대해서 부정적으로 이제 FDA뿐만 아니라 엄청나게 이제 부정적으로 글을 올리고 뭐 뉴스를 올리고 난리가 났었는데요. 그러니까 이 MMS는 엄두도 못 내는 것 같아요. 사람들이 이제 MMS는 그 의사들은 분명히 MMS를 쓰고 있는 사람들이 많을 겁니다. 실제로 이제 저도 많이 들었고요. 그렇지만 이제 하이드록시클로로킨은 그래도 FDA에서 승인된 그 말라리아 예방약, 말라리아 치료약, 뭐 루마티스 뭐 이런 데서 쓰이고 있는 약인데도 이 의사가 하는 말이, 시몬 골드가 하는 말이 이해가 안 된다라고 주장을 하잖아요. 그러니까 제가 봤을 때는 그 MMS 요법이든 하이드록시클로로킨 뭐이든 이게 이 효과가 있으니까 이 정도로 이 극적으로 반응이 오지 않을까. 왜냐면 이게 효과가 전혀 없다면 뭐 그냥 유튜브에 나오든 뭐 영상이 나오든 기사가 나오든 그냥 무시될 건데, 그렇잖아요. 근데 이렇게 즉각적으로 반응이 나오니까 사람들이 더 의심이 가는 거예요. 오히려 더 관심을 끌게 되는 또 특이한 효과가 있는 거죠. 어쨌든 그래서 그래서 여기 보시면 이제 제가 저 스웨덴 얘기를 하기 전에 하나만 더 이제 한 가지 걱정이, 우리나라에 이거는 중앙방역대책본부에서 나온 기사를 이제 여기에 이제 나온 내용을 이제 이 잡지에서 기사를 냈는데, 참 우리나라는 미국을 따라하는 것 같아요. 예, 그냥 약간 너무 맹목적으로 미국 정부를 따라하는 게 아닌가 싶어서 좀 걱정인데, 그래서 하이드록시클로로킨에 대해서 이제 미국의 FDA에서 번복을 하니까 그대로 우리나라가 그냥 미국을 따라서 이렇게 조치를 내린 이런 내용이 있었거든요. 그래서 저는 왜 우리가 미국을 따라 하는지 이제 그게 사실 불안합니다. 미국이 워낙에 그 롤모델로 절대 따라 해서는 안 되는 건데, 특히 약에 관련돼서는요. 제가 뭐 누누이 제가 말씀드리잖아요. 백악관은 이미 제약회사뿐만 아니라 이런 소수이익 집단에 의해서 충분히 지금 부패가 돼 있는 상황이라고요. 그래서 지금 그게 좀 우려가 되고요. 뭐 어쨌든 그래서 오늘
스웨덴에 대해서 좀 궁금했어요. 그래서 스웨덴은 지금 여기 보시면 그냥 뭐 아무것도 문을 닫지 않고요. 그냥 학교도 애들 다 가고 그냥 약간 서로 좀 거리를 유지해라는 소셜 디스턴싱은 강조를 한대요. 이렇게 가능하면 가까이 있지 말고 좀 유지를 하고 그리고 손을 자주 씻어라. 이제 그 정도를 이제 주의사항으로 주고, 뭐 마스크를 끼라든지 아니면 뭐 학교를 닫는다든지 비즈니스를 닫는다든지 집에만 있으라든지 이런 게 전혀 없었어요. 그래서 스웨덴의 이제 코로나 대처 방법이 굉장히 이제 사회적으로 관심을 끌고 또 비난도 하는 쪽도 있고 오히려 칭찬하는 쪽도 있고 굉장히 컨트로버셜 했거든요. 근데 제가 그 예전에 우리 사촌 오빠랑 오빠네 가족이랑 이렇게 만난 적 있었는데 제가 그때 한국에 이제 너무 잘하고 있는 것 같다 이제 이렇게 얘기를 하니까 이제 그 사촌 오빠가 장기적으로 봤을 때는 아마 스웨덴이 더 잘할 거다 이런 얘기를 했어요. 근데 사실 그때도 제가 스웨덴에 대해서 크게 조사를 해보진 않았는데 물론 뭐 스웨덴 정치가 복지국가의 아주 그 모범적인 국가라서 제가 스웨덴 정치는 공부를 많이 했었고 제 방송에도 많이 얘기를 했잖아요. 근데 이 코로나 대처에 대해서는 워낙에 컨트로버셜 했기 때문에 제가 특별히 이렇게 조사를 안 했는데 이번에 좀 조사를 좀 많이 하고 있습니다. 그래서 스웨덴이 오히려 좀 요즘에는 뭔가 좀 각광을 받고 있는 것 같아요. 그리고 이제 저는 동시에 그럼 이 스웨덴은 전혀 뭐 그냥 일상적으로 그 스웨덴 교민이 인터넷에 한 일주일 전에 올려놓은 댓글을 보니까 그냥 아무 뭐 지장 없이 그냥 똑같이 생활한대요. 그 코로나 있기 전이랑 지금이랑 학교도 다 가고. 그래서 제가 이 스웨덴의 그 코로나 케이스랑 또 이제 사망률이 또 궁금하잖아요. 그래서 이렇게 들어가 봤어요. 근데 이제 한창 스웨덴이 좀 욕을 먹을 때 이렇게 4월달 이게 스웨덴의 사망률이거든요. 그래서 좀 사망률이 좀 주변 국가 노르딕 국가보다는 좀 많았고 그래서 이제 좀 많이 좀 비난을 받기도 했는데 사실 뭐 영국은 엄청나게 뭐 락다운 봉쇄를 심하게 했는데도 불구하고 사실 영국보다 스웨덴이 훨씬 더 나았다네요. 그러니까 여기는 전혀 락다운 안 한 상태고 영국은 심한 락다운을 했는데 그 비교를 하면 스웨덴이 또 나았다네요. 그러니까 락다운을 엄청 심하게 봉쇄를 한다고 해서 또 효과가 있는 건 아니라고 주장하는 그 의사가 있더라고요. 근데 뭐 어쨌든 그래서 지금 현재 이렇게 보시면 지금 어거스트 지금 8월 23일 날 이제 사망자가 한 명도 없어요. 그러니까 그래서 지금까지 보시면 이렇게 4월 달에 피크했다가 5월, 6월, 7월, 8월 이렇게 쭉 내려오고 있었습니다. 그래서 이제 스웨덴의 총리나 이제 스웨덴 그 감염에 관련된 그 보건 당국에서는 아주 자신감 있게 지금도 며칠 전에도 스웨덴 총리가 이제 연설한 걸 들어보니까 굉장히 자신 있어 하더라고요. 본인 그 자기네 국가들의 방침이 잘하고 있다 이렇게 얘기를 하던데 자 그래서 여기 이 요헨 기세케라는 이 스웨덴의 감염병 학자이고 스웨덴 그 예전에 스웨덴 그 감염이 일어나면 이제 그 상황을 이끄는 또 이끄는 분이었고 또 유럽에서도 아주 오랫동안 그 EU 유럽 연합에서 또 그런 질병 관련돼서 이제 중요한 역할을 하셨더라고요. 이제 chief 닥터였다고 하시는데 그래서 이분의 인터뷰가 이제 한 이틀 전에 거를 또 한번 봤어요. 그래서 여러분들한테 좀 보여드리고 싶은데 이분의 이력을 잠깐 좀 말씀드리면은 이제 Swedish physician and professor emeritus 이제 스톡홀름의 이제 교수시고 그 다음에 He trained as an infectious disease clinician and worked with AIDS patients during the 1980s. 그다음에 기사케 received an MSc in epidemiology from the London School of Hygiene and Tropical Medicine in 1992.
그 다음에 from 1995 to 2005, Giseke served as state epidemiologist of Sweden. During a one-year sabbatical 1999 to 2000, he led a group at the World Health Organization working on the revision of the International Health Regulations. WH에서도 좀 잠깐 일을 했었고요. 그 다음에 after this, he was chief scientist at the European Center for Disease Prevention and Control from 2005 to 2014. 2005년도에서 2014년도까지 유럽 그 연합의 Disease Prevention and Control 거기에서도 일을 했었고, as of 2020, Giseke is a member of the Strategic and Technical Advisory Group for Infectious Hazards of the World Health Organization. 그 다음에 and also works as an advisor to the Public Health Agency of Sweden during the COVID-19 pandemic in Sweden. 지금 이제 스웨덴의 이 코비드-19 사태에 지금 공공 건강 에이전시죠. 제가 한국말로 해석을 잘 못하겠어요. 여기에서 어드바이저 역할도 하고 WHO에서도 어드바이저 역할을 하고 있대요. 그래서 한번 인터뷰를 한번 보겠습니다. Professor Johan Giesecke, one of the world's most senior epidemiologists. He's an advisor to the Swedish government. Indeed, he was Sweden's chief epidemiologist, and he appointed the current bloke who's doing the job. He was also the first, as Rita said, chief scientist of the European Centre for Disease Prevention and Control. And I'm delighted he's going to tell us exactly what he thinks with classic Swedish bluntness. Welcome to Outsiders, Professor Johan Giesecke. Thank you very much. Great to have you here. So let's kick Nice to be there. Let's kick it off. You've been a strong critic of the idea of lockdowns. Sweden has avoided the sort of lockdowns that we're seeing here in Australia. Tell us your thoughts. Are lockdowns the correct way to go? You introduced me by saying that I would say that you got it all wrong. I don't think you got it all wrong, but you painted yourself into a corner, and I'm watching with interest how you and 100 other countries will climb out of the lockdown. Because I don't think any government that I know gave a minute's thought about how they would get out of the different lockdowns that are installed. Take a school closure, for example. If you close the schools, when are you going to open them? What's the criteria? I don't think anyone thought about that when the closure was decided on. Anyway, so Sweden doesn't have such a strict lockdown. There are a few. 그래서 학교에 관련된 부분인데요. 그 학교를 닫는 결정을 할 때 나중에 그럼 언제 열 거냐 그거에 대해서는 사람들이 생각을 못 해보고 그런 결정을 했는데 이제 전체적으로 이걸 제가 링크를 남겨놓을게요. 전체적으로 이제 제가 요약을 하자면 이제 이분뿐만 아니라 이제 스웨덴의 이제 정책은 이제 이런 점이었습니다. 그러면은 지금 봉쇄를 다른 우리나라는 완전히 그런 심한 봉쇄까지는 안 했지만 우리도 이제 학교를 많이 안 가기도 하고 그랬잖아요. 지금도 이제 안 가는 학교도 많다고 하는데 일단 어린아이들은 이제 만약에 무증상 정도로 감염돼도 그렇게 크리티컬 컨디션으로 가는 경우가 거의 없고, 그래서 이제 학교를 언젠가는 오픈을 해야 되고, 그리고 봉쇄된 경제를 언젠가는 이걸 오픈을 해야지, 언제까지 우리가 계속 봉쇄를 할 수 없잖아요. 그러면 결국은 나중에 이제 그거를 오픈하면 결국 걸릴 사람 또 걸리게 돼 있다는 거죠. 그러니까 약간 지연을 할 수 있지언정 그게 결국은 우리가 언제까지나 계속 봉쇄를 하고 이런 식으로 할 수 없기 때문에 스웨덴 같은 경우는 처음에 오히려 사망자 수나 이렇게 확진자 수가 많았어도 결국 장기적으로 가면 스웨덴은 점점 이제 그냥 집단 면역이 생기면서 이제 그 사망자 수나 확진자 수가 이제 줄어들 거고, 이제 다른 나라들은 이제 봉쇄해서 이제 다시 오픈하는 순간 다시 또 결국은 바이러스에 다 누구나 다 노출이 될 거기 때문에 이게 시간적인 문제지, 오히려 그렇게 봉쇄를 하는 경우는 경제적으로나 여러 가지 심리적으로, 그리고
그 뭐 여러 가지 그 뭐 학교를 안 가면 이제 부모들도 애들이 학교를 안 가니까 직장에도 못 나가고 경제적으로 이제 또 타격을 입고 또 심리적으로도 항상 집에만 있으니까 뭐 몸도 더 나빠질 수도 있고 비타민 D 같은 경우도 뭐 햇빛도 안 보고 이러면 또 면역성도 떨어질 수 있고 그리고 우울증도 많이 생기고 요즘 뭐 우울증 전화가 뭐 폭증을 했다는 미국 같은 경우는 뭐 자살률도 높아졌고 약물 남용도 심해져서 뭐 많이 또 약물 남용으로도 많이 사망자가 나오고 있다고 합니다. 그리고 제때 병원을 가야 되는 사람들조차도 이제 뭐 기저 질환이 있는 사람들이 코로나에 걸릴까봐 병원 안 가서 또 병이 악화되는 경우도 있을 수 있고 그리고 뭐 이제 가정 불화도 생길 수 있고 계속 이제 집 안에서 스트레스 받으면서 이제 이게 시간이 길어지면서 티격태격 하다 보니까 또 그런 문제도 발생하고 운동을 또 안 하고 계속 집 안에만 있으니까 그런 또 거기에서 발생되는 문제들 그러니까 이런 각종 문제들을 스웨덴은 전혀 이제 그런 경제적인 타격이나 이런 거를 겪지 않기 때문에 이제 많은 또 전문가들이 스웨덴의 그런 대처 방안에 대해서 긍정적으로 평가하는 그런 움직임이 좀 있더라고요. 그래서 여기도 이제 오스트레일리아 호주 방송이거든요. 이 방송이. 그래서 이 호주 방송이 이제 23일 날 바로 이틀 전에 올라온 방송인데요. 그러니까 호주에서 하던 방법을 좀 뭔가 잘못됐다고 이제 본인들이 생각하고 그래서 스웨덴의 이 요한 기세카라는 이 전문가를 초청을 해서 이제 인터뷰를 하는 내용이었습니다. 근데 호주뿐만 아니라 영국도 그렇고 여러 나라에서 이분을 많이 초청을 하시더라고요. 그래서 스웨덴의 대처 방법이 옳다, 뭐 한국의 대처 방법이 옳다, 뭐 다른 유럽의 대처 방법이 옳다를 지금 결론 짓기에는 너무 이른 감이 있지만 이제 이분들이 자신하기에는 한 앞으로 1년 있다가 돌이켜보면 스웨덴이 훨씬 정말 제대로 했다라고 아마 할 것이다라고 굉장히 자신감 있게 얘기를 하세요. 이 마지막에 이분 인터뷰를 보시면 굉장히 자신감 있거든요. 그래서 정말 우리 사촌 오빠 말 예측대로 정말 스웨덴식 방법이 옳다면 정말 스웨덴은 그 복지국가로서도 굉장히 칭송받았던 나라인데 이것도 참 만약에 이거 뭐 시간이 한 지금으로부터만 한 1년 있으면 이제 밝혀지기는 거겠죠. 그래서 여러분들도 한번 관심을 가지고 조사를 해볼 만하다고 생각합니다. 그리고 예전에 그 세계 2차 대전에 세계 전쟁에 스웨덴은 또 참여하지 않았어요. 자기네들은 중립을 지킨 데서 미드웨이라고 이제 책도 있는데 그 중립을 지켰고 그러면서 경제적으로 굉장히 성장할 수 있었고 또 경제와 경제 성장과 분배를 그 사회민주당 정권을 잡았던 그 당이 참 지혜롭게 잘 했기 때문에 좀 복지국가로 이름을 날렸었죠. 예, 지금도 뭐 사회복지국가로 손꼽히는 나라인데요. 하여튼 뭐 정말 뭐 스웨덴의 좀 독특한 방법이 비난도 많이 받았지만은 또 한편으로는 굉장히 칭송도 많이 받고 있다는 거를 여러분들이 좀 아시고 한번 나름대로 조사를 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 어쨌든 제가 오늘은 진짜 제 그 비디오가 삭제가 되는 바람에 굉장히 지금 하루 종일 좀 어안이 벙벙한 상태인데요. 여러분 그 영상을 다시 올려드리고 싶은데 또 삭제가 될 거라서 하여튼 닥터 시몬 이분 그거 검색하시거나 이분 비디오를 보셔서 그 내용을 좀 인지할 수 있으셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.